Legendary actor Dilip Kumar passed away. He was 98. He was admitted to the Hinduja Hospital in Mumbai last week to address an age-related medical issue. Days after being discharged from the same hospital, the Hindi cinema veteran was admitted to the Hinduja Hospital once again in June following episodes of breathlessness. He was admitted though to the non-COVID wing of the hospital. Now Kumar's career spans over 5 decades with hits like Mughal-e-Azam, Devdas, Naya Daur and Ram Aur Sham. His last big screen appearance was in 1998 in the film Killa. Dilip Kumar and Saira Bano, who married in 1966, have starred together in many films like Choti Bahu and Dunya. Dilip Kumar was born as Muhammad Yusuf Khan. He's best known for his starring roles in films like Madhumati, Devdas, Mughal-e-Azam, Ganga Jamuna, Ram Aur Sham and Naya Daur. His career spanned 6 decades. He was honoured with the Padma Vibhushan in 2015, the Padma Bhushan in 1991 and the Dadasaheb Phalke Award in 1994. There have been messages of condolence, of tributes, of remembrance that have been pouring in through the course of the morning. The Prime Minister of India tweeted about it, the President tweeted about it, the fraternity has tweeted messages of remembrances and tributes. Indeed a sad day for Indian cinema, a legend passing away, an end of an era. देखिए, ये वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती हैं और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। And Dilip Saab's contemporary Dharmendra in fact spoke with NDTV a short while ago. This is what he had to say. Well, I'm extremely shocked. And I think the whole world knows my relations with my brother. I just got up, came to know, and I'll be leaving to see Saira, and जाके देखूंगा। आज भी उनका तो घर देखकर ही चला आता था मैं जब एक्टर बनने से पहले। वो तो ऐसे लगता था कोई तीरथ कर रहा है, कोई हज कर रहा है। मैं उनको देख के आज भी जी चाहता है कोई दिलीप साहब से मुझे मिलवा दे। आज भी लगता है बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत ही प्यारे इंसान थे। एक्टर तो लाजवाब थे ही, मगर इंसान सगों से भी ज्यादा प्यार करते थे मुझे। मैं तो बहुत दुखी हूँ आज और मैं ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा। मैं अभी जाके देखता हूँ एवरीबॉडी सब ठीक है घर पे। तो बस ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी रूह को सुकून मिले और किसी बहाने हम उनको हमेशा याद करते रहें। वो तो याद तो हमेशा रहेंगे। तो मैं तो जब सानेवाल से चला था उनको देख के ही चला था। Anyway, it's very sad. हजारों मेमोरीज हैं उनके साथ, तो मेरी बहुत हैं। उनके दी हुई चीज उनसे मैं मांग लेता था। अच्छा कुछ मुझे लगता था वो दे देते थे बड़े भाई की तरह। तो ऐसी कई बहुत बातें हैं और हमेशा मुझसे कहते थे तुम हिम्मत रखना और तुम ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, तुम बस और कभी कभी यहाँ से निकल जाया करो, 1 महीने में बाहर चले जाया करो। बॉम्बे में रहते रहते गांव वालों को यहाँ दम घुटेगा तुम्हारा। हमेशा शुरू से पहले ही सलाह मुझे दे दी थी कि धर्म तुम 1 महीने में 1 दफा बाहर या लोनावाला है ये कहाँ है वहां चले जाओ। वही बस नाइस मैन। अब बहुत सी बातें हैं, मैं क्या उन पे तो किताब लिखी जा सकती है।
हम क्यों मिलते हैं किसी से, क्यों किसी के लिए तड़पते हैं? क्योंकि एक इंसान ही इंसान के लिए तड़पता है। अदाकार या महान एक्टर तो थे ही, लेकिन एक इंसानियत का एक जो मादा था उनके अंदर, एक प्यार था, अपनापन था, ऐसे लगता था मेरा भाई है, वो बहुत कम लोगों में है। कहीं भी चले जाओ, जहाँ आपकी रूह मिलना चाहे, दिल तो हर जगह मिलना चाहता है, लेकिन उनके साथ रूह से मिलने को जी चाहता था हमेशा। कब मिले, कब बात करें, कब उनके साथ बैठे गप्पे मारे। मैं तो अक्सर उनके घर में खाना भी साथ खाते थे। तो पहली दफा मिला था, मैं गया था, उनकी बहन थी फरीदा, शी वाज वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया, तो जो एलपी राव एडिटर थे फिल्म पर, के उन्होंने कहा ये उनकी बहन है। तो मैंने झट से भाग के उनसे कहा कि फरीदा जी कैसी हैं आप, मैं आप दिलीप साहब से मिलना चाहता हूँ, आप मिलवा देंगी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कल आपको बताती हूँ। तब ये वो थे, दूसरे होते थे जो लैंडमैन थी। एनीवे नेक्स्ट डे वो 8:30 की टाइम फिक्स किया, तो मेरे लिए 8:30 बजने को नहीं आ रहे, जैसे लग रहा 8:30 सदियां हो गई, उनको मिलना है। और जब मैं गया उनके पास बैठा तो हल्की खुनकी थी उन दिनों पाली हिल पर, और शाम थी 8:30 से लेके हम 1:30 बजे तक बैठे बातें करते रहे। आप जरा सोचिए क्या बातें की होंगी, क्या होगा, उन्होंने कितनी प्यार से बातें की होंगी। तो खाना खाया और उन्होंने मुझे एक स्वेटर भी दिया पहनने को, धर्म ये पहन लो, थोड़ी खुनकी है। तो वहाँ ठंडी हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट 60 है, लॉन्ग बैक। तो मैंने पहन लिया। तो मैं ऐसे कहा दिलीप साहब ये स्वेटर तो मैं आपको नहीं दूंगा, मैं ले जाऊं? हाँ ले जाओ, बहुत प्यार से। फिर काफी ऐसे बाद हमारा जिक्र हुआ, या तो उनके साथ शूट कर रहा था, सायरा का एक सीरियल बन रहे थे कुछ। वो कहने लगे कि मैंने ऐसे कहा कि वो कहते थे मेरा सूट पहन ले, ये पहन ले, वो पहन ले। तो मैं सायरा से कहा मैं अपने लाया हूँ, मैं ये पहनूंगा, इनके थोड़े लूज हैं मुझे इनको मैं ना नहीं कह सकता। मगर वो मैंने ऐसी बात उन्होंने जिक्र किया कि दिलीप साहब मैं आपसे एक स्वेटर ले गया था, याद है आपको? तो कोई भूलता नहीं कभी अच्छी चीज खरीदी हुई जिंदगी में अपनी। हाँ यार मैं 2 लाया था पेरिस से, एक नासिर ले गया, एक तुम ले गए तो मुझे बड़ी हंसी आई कि आपको याद है। हाँ कहते अच्छी चीज अपनी कोई नहीं भूलता, लेकिन तुम बहुत प्यारे हो, मुझे बहुत खुशी है तुमने रखा है संभाल के उसे। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं। ये पहली मुलाकात, मतलब 8:30 से लेके रात के 1:30 बज जाए तो क्या बातें हुई होंगी। हम तो अक्सर ये यहाँ तक कह देते हम एक ही माँ की कोख से क्यों पैदा नहीं हुए। तो इस तरह की बहुत प्यारी बातें होती थी, बहुत कुछ समझाते थे मुझे हमेशा। रियली ब्रदर। तो मैं और एक्टर तो वो सही बात माल। और ज्यादा अभी मैं काफी कुछ इस वक्त कुछ कभी फिर आपसे मुलाकात हो गई, या फिर कभी मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा उनके लिए जरूर, कि उनकी याद तो हमेशा रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो उनकी यादें मेरे साथ चलती रहेंगी, हमेशा एक भाई की तरह, एक साई की तरह मेरे साथ रहेंगे। চলে এসছি আবার একটা দিন তোমাদের সামনে, আবার বকবক করতে চলে এসছি, আবার আরেকটা সকালে আবার একটা বকবক করতে করতে চলে এসছি। কিছুই না, আমার মনে যা আসছে তাই তোমাদের কাছে শেয়ার করতে চলে এসছি। কোনোরকম প্রস্তুতি না নিয়ে কী বলবো, কী সাবজেক্ট নিয়ে বলবো, কী লাইফস্টাইল দেখাবো, কিচ্ছু না, এমনিই চলে এসছি তোমাদের সাথে বসে বসে একটু গল্প করি। ভেবো না যে তোমাদের নিয়ে বেশি গুরু গম্ভীর আলোচনা করছি না, তোমাদের বোর করতেছি, একদমই না। সকালে উঠলাম কিনা একটা দিন না, সব মানুষের একটু ছুটি লাগে, প্রত্যেকটা মানুষের একটা দিন ছুটি চাই। প্রত্যেক দিন কাজ 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 ভালো লাগে, সারাদিন যদি ছুটিতে কাটাতে পারতাম, মানে একেবারে ছুটির কথা বলছি না, সেটা তো একদম মরে যাওয়াতে বলে, আমি বলছি একটা দিন যদি ছুটি কাটাতে পারতাম কি ভালো লাগতো।
বেশ কাজকর্ম কিচ্ছু করতাম না, যা যাক আজকে আমার হয়ে গেছে, সব কাজকর্ম হয়ে গেছে। আমার সকালে উঠে আজকে দেখলাম যে তোমার দিলীপ কুমার, উনি আমাদের মধ্যে আর নেই। দিলীপ কুমার পাশে ছিল, মারা গেছেন, যাক উনি মুক্তি পেয়েছেন। অনেকদিনই উনি ভুগছিলেন এবং এই মৃত্যুটাকে আমরা আনন্দ সহকারে বরণ করে নিচ্ছি এই জন্য যে ওনার এমনিতেই 98 ইয়ার্স ওল্ড, 98 বছর বয়স হয়েছিল এবং এটা ওনার যাওয়ারই সময়। এবং সব মানুষই আমরা চাই যে 100 বছর ওনার পরে মারব, কিন্তু এত রোগে ভুগে আমরা চাই না। ওনাদের এত কোটি কোটি অর্থ যে এতদিন ওনাকে এত চিকিৎসার মধ্যে রেখে 98 পর্যন্ত উনি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলেন। তো মে হিজ সোল রেস্ট ইন পিস। তারপরে আমি ওনার অনেক ছবি দেখেছি, বই দেখেছি, তার মধ্যে আমার মনে পড়ছে শক্তি, অমিতাভ বচ্চনের সাথে। হ্যাঁ, মিস্টার বচ্চন আজকে খুব ভেঙে পড়বেন। অমিতাভ বচ্চন আবার ওনার ভীষণ ভীষণ বড় ফ্যান, শাহরুখ খানও ভীষণ ফ্যান। শাহরুখ খান তো বিশাল বড় ফ্যান। শাহরুখ খান প্রচণ্ড কীর্তিহারা হবে, প্রচণ্ড ভেঙে পড়বে। মিস্টার শাহরুখ খান তো দেখতেও দিলীপ কুমারের মতো। অনেকেই বলে যে শাহরুখ খানের চেহারাটা একদম দিলীপ কুমারের সঙ্গে মিলে যায়, আর ও নিজেও ভাবে ও দিলীপ কুমারের মতো দেখতে। আমার প্রত্যেকটা জন্মদিনে মানে অবধারিত শাহরুখ খান আমাদের বাড়ি যেতই। দিলীপ কুমারকে বাবা মানত। শাহরুখ খানকে খুব কষ্ট হবে, অমিতাভ বচ্চন শাহরুখ খানের নামটা আসছে। আর দিলীপ কুমারের বই আমি দেখেছি শক্তি, তারপরে মশাল, তারপরে এই দেখো মশাল দেখেছি, শক্তি দেখেছি, আর কি দেখলাম তো অনেক বই আছে পুরোনো, মনে করতে পারছি না। এই হচ্ছে বয়সকালে অতিক্রম, ভুলে যাচ্ছে। শক্তিটাই মনে আসছে, মশালটাই মনে আসছে। ও সাগিনা মাহাতো বইটা দেখেছিলাম, সাগিনা মাহাতো, দিলীপ কুমার সায়রা বানুর সাথে সাগিনা মাহাতো। তারপরে শক্তিটা তো দেখবার মতো হয়েছিল, পুলিশের বইটা করেছিল, অনেক কী করেছিল মনে কেন মনে পড়ছে না। মানে ট্রিবিউট টু দিলীপ কুমার আর কি। সকালে উঠে দেখলাম যে মারা গেছেন সকালবেলা। কষ্ট করতে একটু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আজকে একটা বিশাল শোকের ছায়া। তাই সব থেকে বেশি শোকের ছায়া এক্সট্রা যেটা বলতে পারো শাহরুখ খানের বেশি। আমি তো ভাবছি শাহরুখ খান নিজের থেকে আর একবার কীর্তিহারা হবে। বসে বসে একটু ছুটি কাটাচ্ছে, আজকে কোনো কিছু ইচ্ছা করছে না। একদিন যায় না, কোনো সেটা ভালো লাগছে না। এত গরম পড়েছে না, বিশাল গরম পড়েছে, শরীরটা একদম ভালো লাগছে না। বসে বসে তোমাদের সাথে গল্প করছি। তার মধ্যে একটু দিলীপ কুমার মারা গেছে, শুনুন দিলীপ কুমার বই নিয়ে দেবো। আমার না আর কিছু মনে আসছে না। এই শক্তি ছাড়া সাবিনা মাহাতো, মশাল, আমি এই তিনটে বই আমি দেখেছি। অনেক পুরনো বই হয়েছে, আমি দেখিনি অতটা। দেবদাস, এ রাম, এটা কী করে বললাম, দেবদাস দিলীপ কুমারের দেবদাস, সেটাকে আমি ভুলে গেছিলাম। তার থেকেই তো সঞ্জয় লীলা বানসালি শাহরুখ খানকে দিয়ে করালেন দেবদাস। বইটা শাহরুখ খান দেখিয়েছিল দিলীপ কুমারকে। বসে বসে সব গল্প করছি, গল্প করতে ভালো লাগে না বলো? বাড়িতে যদি এখন তো লোকজন কেউ আসে না, আগে এবার বেশি লোকজন আসলে আবার কেমন লাগে, ভালো লাগে গল্প করতে। গল্প করতে মানে আমার মতো কোনো গেস্ট ধরো আমার বাড়িতে আসলো, যখন আসার সময় ছিল, এই সময় কথা আমি বলছি না, ভালো লাগতো বেশ। সন্ধ্যাবেলায় কাকা মামা মাসি পিসি তারা বাড়িতে আসছে, একদিন আসতো, জমিয়ে আড্ডা ফাড্ডা করে। এখন সে কোথায়, সে দিনগুলো গেছে, চলে ভোগে চলে গেছে, প্রসাদের ভোগে চলে গেছে গো, প্রসাদের ভোগে চলে গেছে, মায়ের ভোগে চলে গেছে গো। আজকাল আর সেই দিন নেই। আগের দিনে যে আড্ডাটা হতো, এখনকার আড্ডা বাবা, কার মেয়ে কত দূর এগোলো, কার ছেলে কী করলো, কম্পিটিশন খালি, কার কাছে কত কী গাড়ি আছে, কার কাছে অনেকটা আছে, কে কোন ওয়াইনটা খায়, কে কোন ব্র্যান্ডেড, আজকাল তো সবাই সিগারেটে ঢুকছে, তারপরে কে কোন পার্লারে গিয়ে স্পা করে আসছে, বডি ম্যাসাজ করে আসছে, নেল কী বলেন না, আজকাল আমরা নখ কেটে ফেলি, এখন তো আমার নেল পার্লার হয়েছে।
ওখানে নেল পার্লার এইসব আলোচনা। নেল পার্লারিং করতে যাচ্ছি, তাহলে হেড ম্যাসাজ করতে, আরে বাবা আমি তো নারকেল তেল দিয়ে বাসায় মাথাটাকে ম্যাসাজ করলেই হয়ে যায়। আর মুখে একটু ওই বেসন, মুসুরির ডাল আর বেসন, মুসুরির ডাল বাটা আর বেসন দিয়ে আমার মেয়েকেও মাখিয়ে দিই। আমি তো করি না, মানে এককালে করতাম, মুসুরির ডাল আর বেসন মেখে দিলেই হয়ে যায়। ফেস প্যাক বানানো। এখন পার্লারে গেলে তো ডিট্যান করতে চলে যাচ্ছে অনেকে, তারপরে মাসাজ করতে যাবে কত রকম সব ম্যাসাজের নাম, তারপরে শুধু বডি মাসাজ, স্পা, তারপরে হেড ম্যাসাজ, তারপর ফেসিয়াল, কত রকমের ফেসিয়াল আছে বাবা। বাইক কি একটা ভিটামিন দিয়ে বেশি ফেসিয়াল হয়, স্ক্রাব ফেসিয়াল, লোটাস ফেসিয়াল, তারপরে বায়োটিক ফেসিয়াল, কত রকম ফেসিয়াল আর কি সব দাম। সেসব পার্লারিং কথার মধ্যে, আলোচনার মধ্যে একবার আড্ডা মারতে বসো, তারপরে এই জানিস বোর হয়ে যাচ্ছি, জানিস তো কবে যে পার্লারটা ওপেন হবে, ফিলিং সো বোর, বাড়িতে বসে থাকতে একদম ভালো লাগছে না। পার্লারিংসটা এখন কি সব এই নেলগুলোর অবস্থা দেখেছিস কী হয়ে গেছে। আমি তো আমার মেয়েকে নিয়ে গেছিলাম, ওখানটায় গিয়েছিলাম, তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গিয়েছিলাম। ইট টেক সো মাচ টাইম। তারপরে আমরা কত কিছু করলাম ওখানে, 2 থেকে 2.5 ঘন্টা লাগলো। আমি এটা চুলটাকে স্ট্রেটনিং করলাম, স্মুথনিং করলাম, এইসব হচ্ছে আজকালকার লেটেস্ট ট্রেন্ড চলছে। হেয়ার স্পা, হেয়ার স্মুথনিং, হেয়ার স্ট্রেটনিং। আবার সেটা তো 1 বছর 1.5 বছর থাকে স্ট্রেটনিং, আর প্রত্যেক দিন সেটাকে যত্ন করতে হবে। তার থেকে ভাই ভালো না যেরকম চুল আছে থাক না ভাই, এত অজগতার মধ্যে কী দরকার। কিন্তু এই যে ট্রেন্ড, হেয়ার স্পা, হেয়ার করতে গেছিলাম, স্ট্রেটনিংটা দেখ নষ্ট হয়ে গেছে। আবার পার্লারেই খুলেছে মনে হয় না, কিছুদিন হলো খুলেছে। এখন এই প্যান্ডেমিকের সময় তো কোনো লোকজন বাড়িতে আসছে না, কোনো লোকজনই বাড়িতে আসা দেখা। তখন আমাদের প্যান্ডেমিকটা ছিল না, তখন যখন লোকজন বাড়িতে আসতো একটু বসি গসিপিং, মানে তো বসি প্রথমেই হচ্ছে কম্পিটিশন, কার মেয়ে কী, আমার মেয়ে এই করেছে তো তোর মেয়ে কী করেছে, তার ছেলে কী করেছে তো আমার ছেলে এই পোস্টে চাকরি করে, তোর ছেলে কী করতে চাকরি করে, তা তো না, কে কাকে টেক্কা দেয়। এই হচ্ছে মানে বয়স্ক ভদ্রমহিলারা বসতেন একসাথে, আর মানে ওই ছেলে মেয়ে নিয়ে কথা, আমার ছেলে বিয়ে হচ্ছে অমুক জায়গায়, আমার মেয়ের যা বিয়ে হয়েছে, আমার জামাই যা করে আমার জন্য, আমার ছেলে যা করে আমার জন্য, আমার বৌমা তো এরকম, আমার জামাই এরকম, আমার মেয়ে তার জায়গায় আছে, ওটা তো ইউকেতে যাচ্ছে, চলে গেছে, এখন এখানেই সেটেল আমার জামাই। আর আমার ছেলে তো এই সিঙ্গাপুর থেকে আসলো, আবার 15 দিনের জন্য সিঙ্গাপুর থেকে আসলো, আবার এই তো কাল আবার দুবাই যাচ্ছে, আবার 4 দিন এখানে থাকছে, আবার মালয়েশিয়াতে একটা মিটিংয়ে ডাকছে। চলো শোনো, শুনতে থাকো। আমরা ভাই পাশের বাড়ির লোক, মিডিয়াটার মানুষ, কিন্তু কথাগুলো এটাই হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল, মানে হাই সোসাইটির লোক যেখানেই বসবে কথা সেখানে এরকমই হবে। এই সোসাইটিতে থাকা, এই সোসাইটির লোক মানে যারা একসাথে ওনারা বসবেন, তাদের মধ্যে এই কথাটাই বেশি প্রচলিত। ক্যাটাগরি অফ পিপলস আর দেয়ার না, হাই সোসাইটি, হাই লেভেলের গল্প এরকমই হবে। এই তোর ছেলে কী করছে রে, এই জানিস আজকে না আমি ডায়েট করা শুরু করেছি, তারপরে আমার মেয়ের তো রেগুলার জিমটা বন্ধ হয়ে গেল, কী যে হলো, মানে ডিউরিং দিস সিচুয়েশন, আর নট টেক, আমি এই সিচুয়েশন কথা বলছি না, আমি বলছি 2019, ধরো 2010, এই জানিস তো এই জিম থেকে আসলো আমার মেয়ে, ওটা এখন ডায়েটে আছে, ও জাস্ট একটু জুস খেলো, আবার দুপুরবেলা মানে একটা ছোট্ট বাটি, এক বাটি ছোট্ট একটু রাইস, ব্রাউন রাইস খাবে, আর ভেজিটেবল সেদ্ধ করে দেবো একটু। আমার মেয়ে ভীষণ ফিগার কনসিয়াস, মানে একদম না তো ডায়েটে চলছে না, আরও মানে ওই ডায়েটিশিয়ান যেগুলো বলছে জিম থেকে বলে দিচ্ছে। আর রাত্রে একটুখানি ওর মানে
কিছু খেয়ে নেব, আমার বিশেষ কিছু আর মেয়ের জন্য করতে হচ্ছে না। এই তোর মেয়ে কী করছে রে? আর একজন বললো যে ও তোর মেয়ে বুঝি ওটস খায়, আমার মেয়ে তো মুসলি খায়, হ্যাঁ, আর কমপ্লেক্সটা খায় যদিও, ও তো আবার ইয়ে করে, যোগা করে, ট্রেডমিল করে, ও তোর মেয়ে বুঝি জিমে যায়। আচ্ছা, আমার মেয়ে না জিমটা প্রেফার করছে না, ও হচ্ছে যোগা করে আর ট্রেডমিলটাই করে। আর ও সকালবেলা একটু লাইম জুস, মানে একটু উষ্ণ জলে একটু লেবু দিয়ে একটু মধু দিয়ে চিনি দিয়ে খেয়ে, চিনি না সুগার দিবি না, বুঝলি? আমার মেয়েটা সুগার টুগার খায় না। ও একটু স্কিনটা, মানে এটা ছড়ানোর জন্য যে এটা হয়েছে না, ওয়েট লস করার জন্য তন্নি করছে। এই হচ্ছে 2019-18-17 মায়েদের কথাটা, মেয়েরা কী করছে, মেয়েরা কীভাবে সেটি, মেয়েরা কী নানা কেনা মধ্যবিত্ত ঘরের লোকদের আবার এইসব নিয়ে বালাই নেই। মধ্যবিত্ত ঘরের শাক ডাল খাওয়া মানুষ যারা, তারা আসলে তারা আবার বলে কোন সিরিয়ালটা দেখছিস সে, এই সিরিয়ালে কী বলবো, জানিস ওই সিরিয়ালটা 4 বছর হলো চলছে, বাপরে বাপ। এই তো আমি আবার জি বাংলার থেকে সাত জলসার ওই সিরিয়ালটা ভীষণ ভালো লাগছে রে। আমি মোর সিরিয়ালটা দেখছিস, বেশ ভালো লাগছে না? আরে জি বাংলার তো সব, মানে সবাই মিলে দেখার মতো জি বাংলার সিরিয়ালগুলো, মানে তুই পরিবার নিয়ে দেখতে পারিস, কী বলিস না? পরিবার নিয়ে তুই কোনটা দেখিস? এই জানিস তো আটটায় না ওই মিঠাইটা দেখি, মিঠাইটা বেশ ভালো হচ্ছে, আটটায় দেখি। তুই দেখিস? আমরা হ্যাঁ দেখি, তো দেখি। আবার ইয়েতে দেখি একটা জি বাংলাও দেখি, আবার স্টার জলসা ফিরিয়ে দেখি। ওই গুনগুন বলে একটা মেয়ে আছে না, কী যেন বলে ওটা, ও খড়কুটোটা একটু দেখি, তারপরে মোহরটা দেখি, বা দুটোর সময় কৃষ্ণ দেখি। এই টপিক্সের কথা হচ্ছে একদম মিডল ক্লাস, মধ্যবিত্ত, আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলা যখন একসাথে বসে গল্প গুজব করেন, তাদের মধ্যে সিরিয়াল বেসে কী রান্না, আজকে কী রান্না হলো, এই লাউ ঘন্ট, চিংড়ি মাছ, কুচো চিংড়ি মিশে চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ ঘন্ট করেছি, আর একটা শুক্তো করেছি। তুই কী করলি? রান্না বান্না কী বললো? ছেলে মেয়ে কী করছে? ছেলে মেয়ে গেছে অফিসে, চলে গেছে? হ্যাঁ রে, মেয়ে তো এখন একটু টিচারি করছে, ওই একটু তো টিচিং লাইনে আছে, ছেলে ইন্স্যুরেন্স। এটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত ঘরের আলোচনা, হাই স্ট্যান্ডার্ডের না। ছেলে একটা অটোমোবাইলসে কাজ করে, আমরা তো চলে গেছে। আমি আজকে কিছুই করি না, একটু শুক্তো করেছি আর একটু মাছের ঝোল করে, ডাটা দিয়ে, সজনে ডাটা দিয়ে, পটল দিয়ে একটা মাছের ঝোল আর কাঁচামরিচের ডাল। তুই আমার কথা আরেকজন, আমি তো তাই, আমি তো বললাম লাউ দিয়ে চিংড়ি মাছ করেছে, আমার শাশুড়ি মা আমাকে ভালোবাসে। দিদি বললেন যে বৌমা এটা করো, শাশুড়ি মার শরীর ভালো আছে তো, ওই আছে আর কি, 89 হয়ে গেল, আর কতই বাপের ব্যথা, কিছু ঘুরছে, ভীষণ ঘুরছে, 3-4 বার তো হসপিটাল থেকে চলে আসে। এই হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে যখন একসাথে হয় তার কথা। আবার এটা যখন হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ পিপলস, যখন ওরা গেট টুগেদার করে, তখন কী কী কথা হয় সেটা তো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। জিম নিয়ে কথা হয়, তারপরে তোমার পার্লারিং নিয়ে কথা হয়, হেয়ারটাকে কী করে স্পা করবো, কী করে স্ট্রেটনিং করবো, স্মুথনিং করবো। আমার অনেকেই আছে অতি বড় লোক হতে চাইছে, অনেকেই আছে যারা মানে শখে করে, একটু পয়সা জমিয়ে একটু ইচ্ছে হলো একটু হেয়ারটাকে স্ট্রেটনিং করে আসলাম, অনেক কষ্ট করে পয়সা জমিয়ে করে, আর তাদের ওটা শখ, ইচ্ছা হয়তো করতে। কিন্তু যারা কোটিপতি, যারা লাখপতি, যাদের অনেক পয়সা আছে, যারা হাই স্ট্যান্ডার্ড, তাদের ওটা শখ না, ওরা ওটা করবে, কিন্তু শখ করলে ভুল করা হয়। আর যারা একটু পয়সা জমিয়ে মধ্যবিত্ত, কিন্তু একটু সকালদার তো করা যায় না, সকালদার তো অল্প বেশি ছেলে মেয়েদের যারা মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মেছে তাদেরও তো একটু সকালদার থাকতে পারে, তারা একটু করতে চায়, তখন তারা পয়সা জমিয়ে একটু হেয়ার স্পা করে আসলো, হেয়ার স্ট্রেটনিং করে আসলো। আর হাই সোসাইটির তো ওইসব জিম নিয়ে তোমাদের বললাম, জিম নিয়ে কথা, তারপরে কী করে ওয়েট লস করতে হয়,
আর যত পারে না খেয়ে থাকা, আর যত পারো না খেয়ে থাকা। একটা ডিমের পোচ খেয়ে ব্রেড খেয়ে থাকলাম, তারপরে একটু স্যুপ খেয়ে থাকলাম, রাতে স্যুপ খেয়ে শুয়ে পড়লাম, রাতে বয়েল ভেজিটেবল খেয়ে থাকলাম, দুপুরবেলা ব্রাউন রাইস খেয়ে থাকলাম উইথ একটা ভিন্ডি টিন্ডি অন্য সব ভালো ভালো সবজি সেদ্ধ দিয়ে, হ্যাঁ, এটা দিয়ে খেলাম। আর সকালে তো কিছুই না খাওয়া হবে, আর ওই ওটস ফোটস খেয়ে থাকে যা। আর এটা হচ্ছে মানে খুব বড় লোকদের মানে ফিল্ম স্টার হয়ে গেছেন আর কি, ফিল্ম স্টারদের মতো আর কি জীবনযাপন করে। অনেকেই আছে যারা ফিল্ম স্টারদের মতোই জীবনযাপন করে, অনেকের আছে যে ওরা মধ্যবিত্ত করে, খুবই মধ্যবিত্তভাবে সংসার চালাচ্ছে। কিন্তু এটাকে আমি খুব একটা খারাপ বলছি না। শখ থাকা মানুষের সত্যিই ভালো, হ্যাঁ, তো শখ থাকা ভালো মানুষের, শখটা লিমিটের বাইরে যাবে না। শখে আছে একটু একদিন মাসে 2বার একটু পার্লারে করলাম, একটু মুখটা মানে অল্প বয়সী মেয়েদের কথা বলছে, আমাদের মতো না, একটুখানি ব্লিচ করে আসলাম, একটা নর্মাল ফেসিয়াল করে আসলাম, একটু অয়েল ম্যাসাজ করে আসলাম, চুলটা একটু মানে ট্রিম করে আসলাম। এগুলো মধ্যবিত্ত ঘরে মেয়েরা করে থাকতেই পারে, মায়েরাও যায় মেয়েদের সাথে, মায়েরাও একটু একটু করে আসে, চুলে কালার ঠালার করে আসে। বললে মিথ্যে কথা বলা হবে, আমিও চুলে কালার করে, এখন তো প্যান্ডামিকের জন্য সবই বাড়িতে করছি, তবে করি। আমিও একটা ব্লিচ লাগিয়ে আসি, এগুলো পয়সা জমিয়ে মাসের প্রথমে, আবার যখন একটু পয়সা আসলো তখন এগুলো মধ্যবিত্তরা করেই আসে, মেয়েরাও করে মায়েরাও করে, এগুলো কোনো আমি ক্রাইম বলে মনে করছি না। কিন্তু যারা লাইফস্টাইলটা ওইভাবে মানে কী বলবো একটা হাই প্রোফাইলের মতো লাইফস্টাইল লিড করছে, যারা একটা ফিল্ম স্টারের মতো লাইফস্টাইল লিড করছে, ওরা তো পার্লারটাকে মানে পার্কে দাঁড়ানোর মতো ডেইলি পার্লারিং করছে, ডেইলি। ওটা মানে যেন আমরা যদি খাওয়ার পরে একটা সুগারের ট্যাবলেট যেরকম খাই, ওদের ওইটা। পার্লারে না গেলে পারলে ওরা সানবাথ দিচ্ছে, পার্লারটা চাপ করে দিচ্ছে, মানে কী বলবো মানে ওয়াশরুমে মানে যে আমাদের ওয়াশরুমে যেগুলো আছে মেশিন বলে, কি একটা মেশিন বলে না, ও ওয়াশিং মেশিন না, কিন্তু ওয়াশিং মেশিন সবাই আছে। বাথটাবে সাফা করছে, সানবাথ নিচ্ছে, তারপরে কী সব গোলাপ ফুল ছবিতে ওই বাথ নিচ্ছে, হাই প্রোফাইল, নিজেদের হাই প্রোফাইল মনে করছেন, ভালো তো ওরকম শখ থাকা তো ভালো এক প্রকার। সেটা নিয়ে যদি যারা হ্যাপি থাকে থাকুক না কেন। তো মধ্যবিত্ত আর হাই সোসাইটির কথা আমি বলছিলাম, তাদের যখন তারা একসাথে বসে আড্ডা দেয়, তারা কীরকম আলোচনা করে এই নিয়ে আমি কথাটা বলছিলাম আজকে বসে যে হাই সোসাইটির লোকেরা বসলেই তাদের ছেলে মেয়ে, আমার মেয়ের ওই জায়গায় বিয়ে হয়েছে, আমার জামাই এরকম এস্টাবলিশ, সবাই বিদেশে, নয় সিঙ্গাপুর, নয় মালয়েশিয়া, নয় এখানে, নয় ইউকে। আর ছেলে হলে বললে ছেলে তো এখানে থাকেই না, আজ আমেরিকা যাচ্ছে, কাল দুবাই যাচ্ছে, আবার আসছে, আবার সান ফ্রান্সিসকোতে যাচ্ছে, আজ কানাডা যাচ্ছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে উচ্চ মধ্যবিত্তদের কথা বলবো একসাথে বসে। আমার যেন তো একজন আছে, ধর অনেকদিন বাদে দেখা হলো, এ বাবা কি তোমার মেয়েটা এত মোটা হয়ে গেছে, ও রোগ ফোগ হয়েছে নাকি, তো অস্বাভাবিক ফুলে গেছে মনে হচ্ছে, ও থাইরয়েড আছে, থাইরয়েডটা চেক করাও। থাইরয়েড আমি হয়তো বললাম, হ্যাঁ ওর একটু থাইরয়েড। এ বাবা কি অবস্থা, এটা কিন্তু ভালো না, এই মোটাটা কিন্তু ভালো না। আরে বাবা, যাকে বলছো যে মেয়েটিকে তোমরা বলছো, তার কীরকম রিয়াকশান হয় তোমরা ভেবে দেখেছো? যে তোমরা যে বলছো, এরকম একটা হ্যাবিট আছে, তোমরা চোখে যাই দেখো না, কত তাকে মোটা দেখছো, ঠিক আছে, নিজের মনে রাখো। সে মানুষটাকে বললে তো তার তো খারাপ লাগতেই পারে, এবং তার মা যদি থাকে তার সাথে তারও খারাপ লাগতে পারে, হ্যাঁ তাই নাকি? খারাপ লাগবার চটপট আরও চিন্তা হতে পারে যে আজকে আমি আমাদের সাথে বসে গল্প করছি, আমার মেয়েও কিন্তু ভীষণ বাল্কি, মোটা সোটা, আমি কখনো না নেগেটিভে যাই না। এক একজনের স্বভাব আছে, রাস্তায় বেরোলে কোথাও গেলে, ইস বাবা কী হয়ে গেছিস, বাবা আর রোগাকে আমার ক্ষেত্রে হয়েছে, বাপরে ভাবে এত রোগা হয়েছে, তোকে কিছু হয়েছে, বাবা কী রোগা লাগছে তোকে, ইস কী রোগা, এই যে ট্রোলিং করা বলে না, এরকম কী রোগা লাগছে,
ওই ঘর থেকে উঠে আসতে পারবে, আত্মীয় বাড়ি থেকে উঠে আসতে পারলে বাচ্চা, মানে এমনও আমার মানে ফেস করতে হয়েছে, যেমন মানুষ বলেছে আর মনে হয় কাল বাদে পরশু মরে যাচ্ছে, এমন রোগা, মানে তুই কী করে অসুখ করেছে, এত শুকিয়ে যাচ্ছিস তো, এত রোগা হয়ে গেছে। আবার যদি কেউ মোটা, বাবা এত মোটা হয়ে গেছিস, কী বলো রে, তো থাইরয়েড হয়েছে, এক্সেসিভ মোটা, কী রে, প্রেশার টেশার হাই না তো, দেখিস এখন তো প্রেশারের কোনো বয়স না, তো মেয়েকে সাবধানে রাখতে। এই ক্রিটিসিজম, এই একসাথে বসলে ক্রিটিসিজম। আর একটা হচ্ছে গ্যাদারিংয়ে থাকলে, কারোর বাড়ি যাও কিংবা একসাথে বসো কিংবা কোথাও, এই একটা ক্রিটিসিজম। আচ্ছা, আর ওই যে ফর্সা, ফর্সাটাকে কালো বলি, বাবা কী রঙটা, গায়ের রঙটা কি কালো, মানে হচ্ছে বাবা কোনটা হয়ে গেছে রঙটা, ভালো নয়, ভালো। এই যে ফিস বলে কথা, বাবা এখানে যা বাবা, এরকম না। আমার মেয়েকে খুব ফেস করতে হচ্ছে, পার্লারে গেছে, পার্লারে বাবা কতদিন বাদে দেখলাম কি মোটা হয়ে গেছে, কোথাও গেছে, এই ফেসটা আমার মেয়েকে আমি কোনো বলি না যে টেক ইট লাইটলি, এক কান্দে শুনবে এক কান্দে বেরিয়ে, মোটা তো মোটা, কী হয়েছে, আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে কি তোমার ভাতটা খেয়ে আসছি, তোমার ভাতে কি কম পড়েছে, আমি তো আমার বাড়িতেই আমি খাওয়া দাওয়া করবো, ঠিক আছে, আমি মায়ের আদর খেয়ে মোটা হয়েছে। প্যাম্পারিং হেলথ, ওটাকে আমার মতো বলে প্যাম্পারিং হেলথ। আমি আমার আদর দিয়ে মেয়েকে মোটা বানিয়ে দিয়েছি, কাজকর্ম করাই না, আদরে একটা বলে না, আদরে বাদর হয়ে গেছে, বাদর আমার মেয়ে হয়নি, এবং লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি এতই আদর করেছি, ও সুইট বলো মোটা, সব ধরতে না করে আমার মেয়েকে বলে দিচ্ছি, কারোর কথা ধরতে নেই, তুমি তো এক জায়গায় যখন একবারে বলটা হবে না, কারো আত্মীয় স্বজনে বাড়িয়ে যাও, কোনো গেট টুগেদারে যাও, তারপরে একসাথে যে বললাম কিটি পার্টি করো, তারপর হাই সোসাইটির লোকেরা কী ধরনের কথা বলে, তারপরে লোয়ার মিডল ক্লাসরা কী ধরনের কথা বলে, সব থেকে ভালো মিডল ক্লাস হয়, লোয়ার মিডল ক্লাস তো আমি বলতে পারছি না, কিন্তু আমরা মিডল ক্লাসটাই ভালো, একটু গান নিয়ে আলোচনা করলাম, একটু সিরিয়াল নিয়ে আলোচনা করলাম, একটু কী বাজার হয়েছে, মানে খুব কষ্ট করে আসছে, আর কী বাজার দর, কী চিকেনের দাম দেখেছো, দিনকে দিন চিকেনের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এই চিকেন আমি এক সময় 150 টাকা দিয়ে আনতাম, এখন 390, 290, বাবা আমাদের এই মধ্যবিত্ত খেয়ে বাঁচতে পারে না, মাছের কী দাম, ইলিশ মাছকে ধরা, এই যে আলোচনাগুলো, এগুলি বেশ নর্মাল লাগে। তাহলে আমি কী বললাম, কি নর্মাল আলোচনাটাই ভালো লাগে, যে মানে আমি কোনো হাই সোসাইটির মধ্যে যাচ্ছি না, বাবা তারা তো পার্টি ক্লাবেই পার্টি করে, স্যাটারডে ক্লাবে চলে গেল, ক্যালকাটা ক্লাবে, টলি ক্লাব, ক্যালকাটা ক্লাব, স্যাটারডে ক্লাবে আমি গেছিলাম, আমার পিসির সাথে স্যাটারডে ক্লাবও গেছি, না স্যাটারডে ক্লাব ক্যালকাটা ক্লাবে গেছি, তারপরে আমার ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল, টলি ক্লাবে গেছি, আমার আর একজনের কোথায় আমি গেছিলাম, পার্কে দিয়েছিল কি না আমি ভুলে যাচ্ছি, ওটা ও তাজ বেঙ্গল রিসেপশন, আগে তো সমস্ত বিয়ে বাড়িতে রিসেপশন হতো না, রিসেপশন আইটিসি লয়ালে হতো, তারপরে আজকাল তো সব মিষ্টি হাব হচ্ছে, মিষ্টি হাব থেকে মিষ্টি কেনা হচ্ছে না, এরকমও আছে, মিষ্টি হাব থেকে কিনি, আমাদের এখানে ছোট্ট মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি খাবে কিন্তু না, আমার কি মিডিয়াকার থাকাই ভালো, অত উঁচুও ভালো না, আবার একদম নিচু স্ট্যান্ডার্ডও ভালো না, আবার অত উঁচু ভালো না, মধ্যস্থতাই ভালো, মিডল ক্লাস থাকাই ভালো, ওখানে কোনো কম্পিটিশনের বালাই নেই, ওখানে যে আলোচনাটা, গ্যাদারিংয়ের আলোচনাটা হয় খুবই মামুলি আলোচনাটা হয়, এই একটু সিঙ্গারা মিষ্টির আলোচনা হয়, একটু মিষ্টি খালি, ওখানে মিষ্টি হাবের আলোচনা হয় না, আর ওখানে একটু হয় যে আমি গৌরাঙ্গ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে অমুক মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে এনেছিলাম, ওই একটু এখন যাওয়া হয় না, একটু গেছিলাম এখন এই লকডাউনের টাইমে, অবশ্যই আমি এই লকডাউন টাইমগুলোতে আগের কথা বলছি, এখন তো কেউ কারো বাড়ি যাচ্ছেই না, হ্যাঁ আমি এখনকার আলোচনা করছিলাম, ইন জেনারেল তোমাদের কথাগুলো বসে বললাম, আজকে আমি ছুটি নিয়েছি, তো বসে আড্ডা দিচ্ছি তোমাদের সাথে, আমি 2016, 17, 18, 19-এ ফিরে গেছি, তখন কীরকম আড্ডা হতো, হ্যাঁ, আর হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ পিপলরা একসাথে বসতো, কিটি পার্টি করতো, কিটি পার্টিতে বসে একটা তাস খেলতে খেলতে ভদ্রমহিলারা কী আলোচনা করতেন তাদের ছেলে মেয়ে সঙ্গে, এইসব নিয়ে বলছি, আর তারপরে সব আমরা মিডল ক্লাস
আমরা মিডিল ক্লাসে আমার বাড়িতে যখন আসতো, আমার ননদ আসতো, ওরা আর কী রান্না হয়েছে, এই কী এনেছিস রে, কই মাছের, কই মাছ কত করলো রে দাম, এত করলে এই ইলিশ মাছের দাম কত যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মিডিল ক্লাস। মানে আমরা 9 মাসে 6 মাসে একবারই ইলিশ মাছ খাই, কই মাছও একবারই খাই, শীতের কই। মানে আমাদের অত পয়সাও নেই বাবা, পয়সা পয়সা অত নেই বাবা। এই কাতলা মাছ কাটা পোনা নিয়ে আসো, কাতলা মাছ এই নিয়েই আলোচনা হয়। আর একটু ভালো হলে একটু আর মাছ তাও দাম দুস্তুর করে আনো। আর চিকেন তো দেখো একদিন তো উইকে খেতেই হয়, একবেলা খাই, তাও এখন গা কচকচ করে, এত দাম বেড়ে গেছে। এইসব নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়। মানে বাজার রেট, প্রাইস রেট এখন কত বেড়ে গেছে, আমাদের সীমিত অর্থে সীমিত এতে কী করে চালাবো সংসারটা, এটাই ভালো। কিন্তু অল্প থাকাই ভালো, অল্পের মধ্যেই আনন্দ, অল্প থাকাই ভালো, একটু বেছে টেছে না থাকা ভালো, তার মধ্যে একটু আনন্দ পাওয়া যায়। আমরাও 5টা দিন ভাবি যে আজকে আমাকে ইচ্ছে করছে ইলিশ মাছ খেতে, না আজকে একটু ইলিশ মাছ খেতে ইচ্ছে করছে, এই আনলাম। আমরা আসবো, এই আলোচনা করলাম কত দাম পড়েছিল, দাম বুঝতে করে। সেটা তো হাই সোসাইটি ওরা করবে না, আমরা তো মানে সকালে পারলে ইলিশ খাবে, দুপুরে পারলে, ওদের কাছে তো এই সমস্ত ম্যাটার করে না। আমাদের কাছে অবশ্যই তারা ইলিশ মাছ খাবে বা কেন, হাই সোসাইটির লোকরা তো ওয়েট গেন করতে যাবে না। ইলিশ মাছে তো ভীষণ ওয়েট গেন হয়, যেখানে ক্লোরোস্টেল ফ্রি থাকবে, যেখানে সুগার লেভেল 0 সুগার লেভেল, তাও যেন ব্রাউন রাইস খাচ্ছে। তারপরে কী বলবো আমি না একদম জানি না গো, কী করলে ওয়েট লুজ করে, অনেক রকম খাবার আজকাল উঠেছে। তার মানে ওই ডিমের কুসুমটা খায় না, একটা খাচ্ছে, মানে এখন পর্যন্ত আমি সব জানি না, আলোচনা ব্যাস। আজকে একটা ছুটি ভাব লাগছে, মনে হচ্ছে ল্যাদ খাওয়া দিন লাগছে, তাই জন্য তোমাদের সাথে বসে বসে ভাব। তার মধ্যে তো দিলীপ কুমার মারা গেছে আজকে, তো এই এবিপি আনন্দ খুলবো দুপুরবেলা, সব দিলীপ কুমার দেখাবে, দিলীপ কুমারের কতগুলো বই বলে আলোচনা করছি। আশা করি আমার এই অত্যন্ত ফানি ভিডিওটা, বোকা আলোচনাটা তোমাদের ভালো লাগতে পারে, কারণ আমি জাস্ট বসে বসে মানে কোনো কাজকর্ম কিছুই করিনি, হাতও লাগাইনি, মাসে এসে কাজ করে দেবে, মাংস ভাত করে ওই আবার বললাম মধ্যবিত্ত খাওয়া, সপ্তাহে একদিন চিকেন খাই, বাটার মতো না, চিকেন খাই, তাও পয়সা জমিয়ে যদি পয়সা জমাতে পারি তাহলে মাটন খাবো, মাটন ভাত আটা চিটা বাবা। আমাদের থেকে অনেকেই এখন মাটন ভাত মাছ বলে, তো মাটন রেডমিটটা অনেকেই খায়, বড় রকম হাই সোসাইটিও খাচ্ছে না আজকাল। সে যাই হোক, আমরা তার ফিল্মস্টার নয় আর কোনো সেলিব্রিটিও নয়, আমরা কোনো হাই ফাই সাধারণ ঘরে, অত্যন্ত সাধারণ মিডল ক্লাস, অত ফিগার কনসিয়াসও না। আমার মানে আমার ব্লগিং চ্যানেলে আমার মেয়েকে দেখলেই বোঝা যাবে যে শি ইজ নট অ্যাট অল ফিগার কনসিয়াস। সে যেমন সে তেমন আমার আদরে পাগল হয়ে গেছে, আদরিনী হয়ে গেছে, মুটি হয়ে গেছে। যাই হোক, রোজই হাঁটতে এটা আমি কেন বলে তুলবো, মানে আমরা না অত প্রচার করি না, অত প্রচারে আমরা অত প্রচার করি না। আমার মেয়েকে আর হাঁটতে বেরোয় না, হ্যাঁ হাঁটে, ছাদে হাঁটে, রোজ এক্সারসাইজ করে, ওটাকে আমরা অত প্রচার করি। মনে হচ্ছে হাই সোসাইটি লোকেরা এই করেছি, সেই করেছি, অনেক করেছি, তখন করেছি। আমিও আমার মেয়েকে পার্লার নিয়ে যাই, এখন পার্লার খোলা ছিল, আগে যখন খোলা থাকতো ওই মাসে 2বার, আর বাদ বাকি বাড়িতেই মাসে 2 থেকে 3বার। হ্যাঁ, আমার মেয়েও ড্রিম করতে যেত পার্লারে, আবার আমিও করেছি, আমিও কালার করেছি, আমিও ড্রিম করেছি চুলে। তারপরে হ্যাঁ, আমার মেয়ে ভ্যাকসিন করেছে। আর সেটা হচ্ছে মধ্যবিত্তদের একটু ভাবনা চিন্তা করে, বাজেটটাকে দেখে, ওটা হলে ডাল ভাতের মধ্যে মানে এভরিডে যাচ্ছে একটা হয়ে যাচ্ছে, এরকম না। আমরা যাই, টেপে যাই সবারই একটু, কিন্তু কিছু সময় একটা বাড়ির পদ্ধতি ইউজ করতে হবে। মুলতানি মাটি মাখো না তোমরা, মুলতানি মাটি বাজারে পাওয়া যায়, কিনে আনো প্যাকেটে করে, ওটা অনেক সস্তা পড়ে। মুলতানি মাটিতে ট্যান পড়ে না, মুলতানি মাটি মেখে রাখো, বেসন মাখো, মুসুরির ডাল বাটা মাখো। তারপরে ওই তোমার ডার্ক সার্কেল পরে এখন কত রকম পার্লারে গিয়ে সব কর। আমার মতে তোমরা শশাটা এরকম দুটো চোখের মধ্যে শশাটাকে রেখে দেখবে
শশা কায় করে, তারপরে আগে আমরা মাখতাম কমলা লেবু খোসা বাটাগুলো করে রাখলাম, অনেক স্কিনটা গ্লো করবে। এগুলো হচ্ছে বাড়ির কিছু কিছু জিনিসও করতে পারো। আবার পার্লারিং যারা করতে পারো, যাদের অর্থ বল অনেক বেশি, তারা প্রায় দিনই পার্লারি ঘর বাড়ি বানিয়ে নিয়েছেন, সেলিব্রিটি মতো তারা ব্যবহার করছে, লাইট বিট করছে, করতে পারে, কোনো আপত্তি নেই। যে যার মতো খুশি থাকলে আমরাও খুশি থাকবো, কি বলো? আমার সাথে তোমরা একমত তো? যে যার মতো খুশি হ্যাপি থাকে, আনন্দটাই তো সব কিছু না, সব কিছু। কিন্তু ক্রিটিসিজমটাকে আমার একদম সহ্য হয় না। এই তুই রোগা হয়ে গেছি, আর ওই যে বড় বড় কথাটাও আমার একদমই সহ্য হয় না। কারণ হচ্ছে একটা হচ্ছে মানে কী বলবো তোমাদের, আর বলে না তোমরা বুঝতেই পারবে যে কোনো বড় লেকচার দেওয়াটা আমার সহ্য হয় না। আবার আমরা সবাই জানি বেসিক এডুকেশন আমাদের আছে, যে আজকালকার দিনে ছেলেমেয়েরাকে কী করতে পারে। তো ওটা যে বেশি প্রচার করে আমার ছেলে এই, আমার মেয়ে এই, আমার ছেলের বউ এই, আমার জামাই এই, ঠিক আছে, আমরা তো সবাই বুঝি, শুধু ক্রিটিসিজমটা আমার পছন্দ না, বেশি প্রচার করাটা পছন্দ না। বেশি ছেলে মেয়েকে আবার প্রমোট করবো কেন? ছেলের বউ জামাই এদের প্রমোট করার কী আছে, সেটা নিয়ে কথাটা বলছিলাম। প্লিজ ফ্রেন্ডস, এটা জাস্ট আমার একটা মানে কথা, আমি কাউকে মিন করে এটা বলি দিই, তোমরা কেউ ভুল বুঝবে না, ডোন্ট মিসআন্ডারস্টুড মি। এটা জাস্ট মানে যা হয় না, মানে এক একটা শ্রেণীর লোক এক একটা জায়গায় বসলে কী কথাবার্তা হয়, আমিও তো ফেস করে, আমি দেখছি, আমি কি বলি না, আমিও হয়তো বলি, সেটা আমি তো কাউকে, এটা একটা কাল্পনিক ব্যাপার, মানে কাউকে আমি তো মিন করছি না। এটা যেটা ট্রেন্ড চলছে আজকালকার, সব ট্রেন্ড আছে না, কত রকম ট্রেন্ড বেরিয়েছে, কী প্রোডাক্ট আমরা ইউজ করি, বিউটি প্রোডাক্টের একটা ট্রেন্ড বেরিয়েছে, কোন পার্লারে যেতে হয়, স্যালনে যেতে হয়। এখন ছোটো পার্লার তো আউট অফ ফ্যাশন হয়ে গেছে, এখন তো সবাই স্যালনে যায়, আমাদের পাড়াতেও একটা স্যালন আছে। যা আজকালকার দিনে যা ট্রেন্ড, ওই নিয়ে আমি জাস্ট একটা নর্মাল কনভারসেশন করেছি, যে ধরো আমি একটা মানে কাল্পনিক মানে ক্যারেক্টারাইজেশন করেছি, যে একটা মানে মধ্যবিত্ত ঘরের কিছু লোক গ্যাদারিং হলে বাড়িতে বসে টাটা দিলে কী ধরনের আলোচনা হতে পারে, আবার একটু হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ পিপল কী ধরনের করতে পারে। আর তারা অবশ্যই তাদেরকে তো আমরা ছোটো করিনি, তারা তো অবশ্যই এই ধরনের আলোচনা হবেই। তারা একটু কিটি পার্টি করছে, একটু তাস খেলতে হ্যাঁ, তাস খেলতে একসাথে সব মহিলারা একত্র হয়ে, তো সত্যি তাদের ছেলেমেয়েরা কত উচ্চশিক্ষিত, মেয়ে কত উচ্চশিক্ষিত, মেয়েদের কত ভালো বিয়ে হয়েছে, ছেলেদের কত ভালো চাকরি, কোথায় বিদেশে আছে, মেয়ে বিদেশে আছে, কোনো মেয়ে আবার বিয়ে না করেও ডক্টরেট হয়েছে। আর তারপরে এসব নিয়ে তো মাদেরই গর্ব, বলো, মারাই তো এসব নিয়ে আলোচনা করবে। তা আমি সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলছি যে আমার একটা অ্যাজাম্পশন করে নিয়েছি যে এই ইয়েতে মানে দেখো, আমার পরিচিত অনেক লোক খুব হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ পিপল দেয়া, হ্যাঁ, আমার নিজের বাড়ির লোকই হাই স্ট্যান্ডার্ডের, আমার বাপের বাড়ির দিকটাই হাই স্ট্যান্ডার্ড, ভেরি মাচ হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ পিপল। আমার তো বাপের বাড়ি আমি গেছি, এবং সেখানেও আমাদের অনেক গ্যাদারিং হয়েছে, সেখানেও আলোচনা হয়েছে, হ্যাঁ, সেখানটা আমি কিছু দেখেছি, বলতে করে তোমাদের সাথে একটু গল্পের ছলে বলেছি। আর আমাদের মতো বাড়ির ভদ্রমহিলারা, যে আমার ননদ আসলো পাশের বাড়ি থেকে, পাশের কেউ আসলো, বা শ্বশুর বাড়ি থেকে কেউ আসলো, বা আমরা কী আলোচনা করতে পারি, বেশিরভাগই তো রান্নাবান্নার আলোচনাটাই বেশি হয়। আবারও আমি তোমাদের কাছে বলেছি সিরিয়াল নিয়েও আলোচনা, তো এটা আমি একটা আমার ভিডিওতে আমি আমার একটা নিজস্বতা ধরেছি, আমার একটা নিজস্বতা আমি ধরে সেটাকে শেয়ার করেছি। সেটা কোনো ABCDকে মিন করে বলা হয়নি, কাউকেই মিন করে বলা হয়নি, কারণ আমার নিজের বাড়ি তো হাই স্ট্যান্ডার্ডে, তাহলে আমি আমার নিজের বাড়িকে কেন বলবো? সুতরাং এটা আমার একটা
অনুভূতি, ফিলিংস, আর কিছু কিছু কোথায় গেলে ক্রিটিসিজম থেকে আমরা বাঁচতে পারি, কোথায় গেলে ক্রিটিসিজম কম হয়। আজকাল তো সত্যি সত্যি কেউ কাউকে ক্রিটিসাইজ করতে ছাড়ে না। অনেকেই আছে যে ক্রিটিসিজমের পাল্লায় পড়ে যায়, ট্রোলিংয়ের মধ্যে পড়ে যায়, ক্রিটিসিজমের আন্ডারে পড়ে যায়। সেটা যে শুধু শুধু সেলিব্রিটি হলেই তারা ক্রিটিসিজমের আন্ডারে পড়ে যাবে, ট্রোলিংয়ের মধ্যে পড়ে যাবে, তা না। আমাদের মতো ভদ্রমহিলারাও ক্রিটিসাইজড হই আমরা, মানে নিজেদের লোকেদের কাছেই আমরা ক্রিটিসাইজড হই। হতেই পারে আমরা তো ভগবান না, আমরা তো ঈশ্বর না, আমাদেরও তো ভুল হতে পারে। তাই এবং সে ভুলটা ধরিয়ে দেওয়ার লোক নিশ্চয়ই থাকতে পারে, যে সেটাকে যদি আমরা ক্রিটিসাইজ ভাবি তো সো ইট ইজ ক্রিটিসাইজ, মানে আমার এটা খারাপ, আমার এই জিনিসটা ভালো না, তো অনেক লোক হয়তো বলছে সে ওই ভদ্রমহিলার এটা ভালো না, মানে সেটা আমার মানে ওয়ানশত কিছু একটা বলছে, মানে ক্রিটিসাইজ আর কি। তুমি একটু বেশি বক বক করেন, বেশি বকেন, একটু বেশি একটু ছেলেমেয়ের কথা একটু বেশি বেশি বলেন। হ্যাঁ, আমি সেই হিসাবে বলেছি, হ্যাঁ আমার মেয়ে আমার ছেলে, আমার মেয়ে আমার ছেলে, সেই হিসাবে বলেছি। সেটা ইটস জাস্ট আ ফান, ইটস জাস্ট এ জোক, এটা এমনি হয়ে থাকে। এই আমি তোমাদের শেয়ার করছি। হোপ ইউ লাইক, শেয়ার, কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। হোপ ইউ লাইক মাই ভিডিও। আমি জানি তোমরা অবশ্যই এটা লাইক করবে। এটা একটা জাস্ট আমার অভিজ্ঞতা। আমি কাউকে গানের ক্রিটিসিজম, বাবা এই যে কালকে আমি একটা রিয়ালিটি শো নিয়ে বলছিলাম, গানের তো আমি নিজে তো কত ক্রিটিসাইজ হয়েছি। আমার গলাটা এটা, গলার স্বর ওঠে না, ওপরের স্বর ওঠে না, গলাটা খুব চাপা, আমি গলা দিয়ে গান বেরোয় না, আর একটু খুলে গাইতে হবে, গলা খুলে খাওয়া অভ্যেস, গলা চিপে গাই, গলা চিপে আমি তো আমার নিজের মায়ের কাছ থেকে ক্রিটিসাইজ। আমি যদি ক্রিটিসিজম না পাই তাহলে আমি বড় হব কী করে? এটা তোমরা বলো, যে ক্রিটিসাইজ হলেই তো আমাদের বড় হওয়া যায় না। সেখানে ধরো আমি আমার মায়ের কাছ থেকে কম ক্রিটিসাইজ হয়েছি, যে তোর এটা ভালো না, তুই এটা কর, তুই সেটা কর, তুই অমুকটা কর, তুই তমুকটা কর। এই যে ক্রিটিসিজম, এই যে ক্রিটিসাইজ হয়েছি দেখে আজকে আমি যতটুকু হয়েছি আমার মায়ের জন্য হয়েছে। হ্যাঁ, তা মায়ের ক্রিটিসিজমটা কি, এটা কি আমরা খারাপ ভাববো? তো সব মাথার ওপর আশীর্বাদের মতো। আমি সেই ক্রিটিসিজম কথা বলছি, যে ক্রিটিসিজম আমাদের ধরিয়ে দেয় যে কোনটা আমরা ঠিক করবো, কোনটা আমাদের করা উচিত। ভালো ক্রিটিসিজমও নেওয়া শেখো, হ্যাঁ, হেলদি ক্রিটিসিজমও নিতে পারা শিখতে হয় লোকের, না সবসময় বাজে সেন্সেই বা আমরা কেমন। আমি একটা গল্প করছি, আজকে সকালবেলাটা কাজ করতে ইচ্ছে করছে না, তোমার সাথে একটু গল্প করছি। তাহলে বাবা মারাও তো ক্রিটিসাইজ করে যে এটা করবি না, এটা কর, এটা করা উচিত না, এটা করা উচিত, এটা কর না, এটা কেন তুই পড়েছিস, এই জামাটা একদম তোকে ঠিক হচ্ছে না, তাহলে ওটা ছাড়, ওটা ছেড়ে এটা পর। সব এটা ওয়ান সার্ট অফ ক্রিটিসিজম। সেটাই আমি তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করছি। নিজেরা যখন আমরা আমার মা আমাকে গান শেখায়নি, আমার মারা আমাকে ক্রিটিসাইজ করেনি আমার গান নিয়ে, যে তুমি একদম ভালো গাইছো না, ভীষণ গলা চিপে গাইছো, গলা জোর দিয়ে গাও, গলারই। এটাও তো ওয়ান সার্ট অফ ক্রিটিসিজম। হ্যাঁ, তারপরে আমার তো বলি যে এই আমার মেয়েকে কত বলি, ভীষণ তুই একদম চাইল্ড লাইক, একটু এতটা চাইল্ড লাইক হবি না, এখন তোকে সেই জন্য সবাই তোকে ভুল বোঝে, আর তুই একটু কর, কী বলে, এত চঞ্চল গেল, প্রচণ্ড তুই গায়ে হাত পাতে চঞ্চল, একদম চঞ্চলতা করবি না, একটু ধীর স্থির হ। তো এটা ক্রিটিসিজম আমার মেয়ের ভালোর জন্যই তো আমি তাকে বলি, হেলথ কেয়ার করতে বলি, তুই নিজের যত্ন নে, তুই একদম কিছু করিস না, একদম ছেলেমেয়ের মনে করি কী করছিস, এভাবে পড়, এভাবে সেটা ক্রিটিসিজম। এটা জাস্ট এটা আমি একটা কথার কথা তোমাদের কাছে একটু আড্ডা মারছিলাম। সো হোপ ইউ গাই লাইক ইট। আজকের ভিডিওটা তোমরা প্রচুর প্রচুর লাইক করে প্রচুর প্রচুর দেখো, স্কিপ করে দেখো না, পুরোটা দেখে আমাকে জানাবে কেমন হয়েছে। ও তোমাদের ভালো লাগবে। আমি কোনোদিন তোমাদের বোর করতে আসি না, আসবো না। আর লাইফস্টাইল ব্লগিং আমি অনেক দেখিয়েছি, আজকে আমি তোমাদের সাথে এমনি কথা বললাম। এটা সিরিয়াস ইস্যু, সিরিয়াস ম্যাটার একদমই না। আবারও রাখার আগে বলছি, টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ, প্লিজ স্টে সেফ, স্টে হেলদি, স্টে টিউন। দেখতে থাকো আমার ভিডিও। আর এগেইন মাই ট্রিবিউট টু দিলীপ কুমার। তোমার অসীমে প্রাণ
যত দূরে আমি যাই। দেখো, এটা আমি গানটা কি ভালো গাইলাম, এর মধ্যে যদি খারাপ গান গিয়ে থাকে তাহলে তোমরা কিন্তু ব্যাড কমেন্টসও দিতে পারো, ক্রিটিসাইজও করতে পারো। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा के रहा तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश। এটা কিন্তু আমার হিন্দি গান অত ভালো হয় না ক্রিটিসাইজ করার মতো, তাই এটা লাস্ট ট্রিবিউট টু দিলীপ কুমারকে আজকের ব্লগটা ভিডিওটা এখানে আমি এন্ড করছি।